Hello, welcome back guys. Good morning for all of you. Whereas let me start today the continued part from this previous chapter, that is biological classification concerned with the protista, that is kingdom protista. Hope you remember we have discussed earlier in our previous class concerned with the kingdom Monera, whereas today we are going to discuss about kingdom protista. Okay, see, their name itself will let you know. I hope you may be knowing these are first and foremost identified eukaryotic single-celled organisms. Okay, so among evolution of different organisms, hope you remember, whereas these are the first eukaryotic single-celled organisms anta karitivi, and generally they are aquatic species. Okay, they are found in the aquatic region. That is one more point. And one more point is, whereas in this we find some of them are, when we go for their nutrition, okay, they are heterotrophic, and some of them are saprophytic, and some of them are even parasitic also. Okay. Then of course one more point concerned with these is, as I said you, whereas the difference between prokaryote and the eukaryote, as I said you, this comes under the eukaryotes. Okay. What do you mean by eukaryotes then? I hope you remember this also we have discussed, that is EU refers to true. Carry on, whereas karyote alli carry on ide. Carry on andre concerned with the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ DNA. Okay, their DNA is bound with the other subunits along with the histonoctomers, okay, which we do not find in the prokaryotes. Okay, then one more point, but when we go for their symmetry, some of them are bilateral symmetrical and some of them are radially symmetrical. Okay, and one more very interesting point concerned with these protista enappa antandre, some of the scientists they place them in the plants and some of the scientists they place them in the fungi or even animals also. Why? Because they are having some of the characters as such, because we can find their characters which are similar to the plants, which are some of them are having the similar characters of the fungi, and some of the characters they resemble the bacteria. Okay, that is monerans. But the thing is, we add them under separate kingdom as kingdom protista because of their eukaryotic reason. Okay, that is because of their presence of the clear and distinct agi iruvanta nuclear membrane. Okay, so that is one major point anta helbodu. Then now reproduction ke hodre, whereas these organisms can go for reproduction either by asexual method or even sexual method also. Okay, now ivaga ಏನು ಮಾಡೋಣ, classification of these protista ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Whereas classification of protista na ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, it is having basically four different types of phylum ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ NCERT ನಾವು 5 ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so whereas in this I'm going to differentiate their different phylums into 4 different types. Okay, so first one ಬಂದು chrysophytes ಅಂತ. Okay, ಈಗ ನಾನು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ದೋಸ್ 4 ಫೈಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್, ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ whereas in some of the reference books ನಾವು 5 ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ even sometimes he explain with the 5 also. In some of the references he just makes the protozoans as separate also. Okay, so whereas that is the 5th one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು protozoans. Okay, so ನಾವು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 different phylums ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Once again I will repeat: chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mounds and protozoans ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Okay, so let me go for one after the other. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು chrysophytes. Chrysophytes are also called as golden algae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ golden brown algae ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. The reason ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay, some of them are yellow in color. Okay, this is all because of the chlorophyll A and the B pigment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then one more point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಈವನ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಬೆಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎನಾಮಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಿ ಬೆಡ್ ಅದು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ನ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕವರಿಂಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ವೆರಾಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ingredient or the constituent of your glass materials. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಲ್ ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನ ಕವರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ನ ಕವರ್ ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಲಿಕಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ನಮಗೆ ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ನ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಕಾ ಏನಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅದರ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ವೆರಾಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಿನರಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಸಿಲಿಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಿ ಬೆಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಈವನ್ ನಮಗೆ GDP ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನವಡೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾ. ಸೊ ಆ ಸಿಲಿಕಾನ ಸಿ ಬೆಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ವೇ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಿರಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಲಿಕಾದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋರಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಸಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಸಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಫ್ what you can say, that is
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುನೋ indestructible anta kareeತೀವಿ. Okay, so that is one point. So that is concerned with the chrysophytes. As you can see over here, they're all having very beautiful structures in this. Chrysophytes are golden brown algae. Okay, then next one bandu nanu dinoflagellates ge hogtini. Okay, dinoflagellates are also called as pyrophyta anta kareeತೀವಿ. They are also called as the pyrophyta anta kareeತೀವಿ. ಈ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮ್ ಆರ್ ರೆಡ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸಮ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜನರಲಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Toxic in the sense where carbon monoxide is more, where carbon dioxide is more. Antha region alli ee species galu ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೈರೋಫೈಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಸೀನ ಶೋರ್ನಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಶೋರ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್ ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ dinoflagellates ಅಲ್ಲಿ some of them are bioluminescent also. I hope you may be knowing that bioluminescent antandra which will emit the light. These are the species which will emit the light. Okay, species ಯಾವ ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಜನರಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಲುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್, ವೆರಾಸ್ ಲುಮಿನೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. Whereas ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, whereas these are generally grown in the toxic regions or where carbon dioxide is more or where the pollution is more. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಟೈಡ್ ಅದು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಆ ರೀಜನ್ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಗಾನಿಲಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದಾವ ಅವುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ನ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ನ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀನ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಸ್ಫಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ dinoflagellates. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಲೈಮೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Whereas slime molds generally ಅವು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವುಗಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ
ದೆನ್ ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, where organic waste or fecal matter in a damp region is found, there the growth of these slime mounds is observed. Then ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಥ್ರೂ ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಫೀಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳು ಕೊಳಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ಟ್ರೀನೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಇವುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಅದರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಏನಿದೆ, ಪೆಟಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯುಗ್ಲಿನಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ವೆರಸ್ ಯುಗ್ಲಿನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the species which are connecting link between plants and animals ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ, as you may be knowing, this Euglena is having the flagella, whip-like structure called as the flagella, which is a locomotor structure. And one more point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, it is even having the chloroplast ಅಥವಾ chlorophyll pigment ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so because of the presence of both the characters, that is one character that is presence of the whip-like structure, that is flagella, is the common character of the animal ಆದರೆ, whereas presence of the chloroplast is the common character of the plant. ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ರೈಟ್, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾನೂ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನು ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವು. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಜನರಲಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಮ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ಗೂ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲ ಎಂತ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ವಿಪ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲ. ವಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರುಕೋಲು. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರುಕೋಲು ದನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಬಾರ್ಕೋಲು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾ ಬಾರ್ಕೋಲು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನದು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂಥ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರ ತನ್ನ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನೀರ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. Okay, so that's a very interesting characteristic what you find in the euglena that comes under the euglenoids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು euglena ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈವನ್ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ euglena. Then let me go for the next concept, that is protozoans. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ. proto word refers to first, zoa is having the zoo word refers to animals. ಅಂದ್ರೆ these majority of these species resemble the animals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಸೂಡೋಪೋಡಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಸಸೈಲ್. ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಸಸೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, that is amoeboid protozoan and flagellated protozoan and ciliated protozoan, and some of them are parasite ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು amoeboid protozoan, which is the best example under this ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು amoeba, ನಿಮ್ಮ favorite organism, that is amoeba. Then ciliated ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುವಂತ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಿಲಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫಂಗಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೀಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯೂಡೋ, PSEUDO, ಸ್ಯೂಡೋ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೋಡಾ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫುಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೋಕೋಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶೇಪ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಲೋಕೋಮೋಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎರಡೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲಾಜುಲೇಟೆಡ್. ನಾನು ಫ್ಲಾಜುಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಟ್ರಿಪಾನೋಮಾ. ಟ್ರಿಪಾನೋಮಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಾನೋಸೋಮಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರತ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ proper sleep during the night around 8 hours or more than 8 hours ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪಾನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟ್ರಿಪಾನೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜುಲೇಟೆಡ್. Okay, they are flagellated and they are parasitic. I hope you may be understanding here the point, that is, ಅವು ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ 3 ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಟ್ರಿಪಾನೋಮಾ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿರಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. Plasmodium vivax, I hope you may be knowing, it causes malarial disease ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ vector as a mosquito will be carrying the disease to the human. Okay, so ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು even though it is non-motile, it is carried by the vector from one person to another person ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಇದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ notorious ones. Okay, notorious one ಅಂತಂದ್ರೆ they will cause some disease ಕಾಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ರಿ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ notorious ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Okay, and as you all know that causes disease in the human being called as the malarial disease ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is concerned with the different types of classification of protista and the general characters of the protista. Okay, which can be asked for 3 mark question or even 1 mark question or even 2 mark question. 2 mark question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮೋಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಒಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋವನ್ ಕಾಸಸ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್, which causative agent is responsible for sleeping sickness disease. Okay, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ different questions ಬರುತ್ತೆ. Which species is responsible for red tides,
What are red tides? Red tides are red in color. Write a justify. Okay, justify ಅಂತ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ just not in theory, even in your competitive exam also you will find this kind of questions, guys. Okay, thank you, take care, and if you have got any questions, you are free to ask the question through message.